ওকে, আজকে আমরা দুটো জিনিস নিয়ে মেনলি আলোচনা করার ইচ্ছে আছে, দেখা যাক কতটা হয়। তো সেই দুটো জিনিসের একটা হলো we will discuss regarding the routing protocols or routing protocols, different routes, different types of routing technique and all that. We will discuss about that first, and after that, if time permits, then we will go to discuss on some congestion control techniques. Okay. So at first, we will start with the routing protocols, because in your syllabus it is specifically mentioned. So let us see what is routing and why it is important and all that. So basically, uh, term routing, the term routing you know uh, the device which is responsible for this routing is known as routers. And you also know, we have also discussed that routers works at the network layer. Router works at the network layer. So you know this thing. Now, what is the basic job of the router? What is the basic job of the router? The basic job of the router is to give you the optimum path among the several options between one source and destination. Now, this is very simple to, when I'm saying it is very simple, then okay, fine. Router's job is to give the optimum path between source and destination. But the things are not so simple. There are lots of techniques, lots of algorithms are involved in it. Actually, there are different techniques based on different situation. And those are known as routing protocols. So here we will discuss about routing protocols. That means the rules and regulations through which router give you the optimum route between source and destination. Now, if we segregate these routing protocols, we will get, at first, there are two types. At first, there are two types. One is intra-domain routing protocol, and another is, I'm making mute everybody because somebody's speaker is, Biprojit 06. Please, your speaker is creating noise. Okay, so so routing protocol, there are mainly two types. One is intra-domain, another is inter-domain. What is that? I'm coming. Inter-domain and inter-domain. These are the first two types. Now, under intra-domain, there are, generally we follow two techniques. One is known as distance vector routing technique. Another is known as link state routing technique. Now, if you ask me that what is distance vector, what is link state, now these are some algorithms actually. These are some techniques what we will go through.
Okay, fine. Now, as an example of distance vector routing technique, there is a routing protocol known as RIP. Here RIP means routing information protocol. These are protocol. These are intra-domain routing protocol known as RIP, routing information protocol. It is not like that আমরা যে লিখি আজকের দিনে একটা ট্রেন্ড হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা লিখি কেউ ফার্স্ট যাবে হলে রিপ. There is something different meaning. This is something different. This is routing information protocol. Okay. Next is link state. Now this link state routing, it is an example known as OSPF. The full form of OSPF is Open Shortest Path First. Open Shortest Path First. That is OSPF. Open Shortest Path First. Fine. Okay. Let me take your attendance. Okay. So link state known as Open Shortest Path First. This is a routing protocol which is based on link state technique. What is link state? What is distance vector? We'll come to that. Okay. So this is under intra-domain routing protocol. Now, another technique is inter-domain routing protocol. Now, under inter-domain routing protocol, there is a technique known as path vector. This is another technique, path vector. And another example, an example of inter-domain routing protocol is known as BGP, that is border gateway protocol. Border gateway protocol. Okay. Now, this is the types of different routing protocols that I have given to you. Now I will explain it one by one, that what is this and what is that. First of all, the thing is that what is inter-domain, what is intra-domain? That is very important to understand first. What is intra-domain, what is inter-domain? Now suppose you have two networks. Suppose you have two networks like that. Suppose this is one network and suppose this is another network. Now within this network there is a router, there is another router, there is another router, there is another router, there is another router, and that is. So this is one system. Next again here also is a router, then this is a router, then it is connected with this another router, and with the routers the machines are connected and all that. So like that. Okay, fine. So this is suppose one, we can call one autonomous system. This is another autonomous system. This is suppose autonomous system 2. This is suppose autonomous system 1. What is autonomous system? Autonomous systems means this network is enough to do its own work. Okay. And if I define internet, then internet is nothing but it is the set of some autonomous systems which are interlinked. It is the set of some autonomous systems which are interlinked. That is internet. So autonomous system means this is a system, this is a set of network যারা নিজেদের মধ্যে কাজকর্ম করছে, এই রাউটার থেকে এই রাউটারে
অবশ্যই রাউটার গুলো আমি শুধু দেখিয়েছি, রাউটারের সঙ্গে অবশ্যই মেশিনস কানেক্টেড আছে, আমি সেগুলো আলাদা করে দেখাইনি। তো রাউটারের মধ্যে ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে মেশিন টু মেশিন আর হেন তেন এইসব ব্যাপারগুলো। So this is one autonomous system, this is another autonomous system. Now intra-domain routing protocol, this intra-domain routing protocol works within the autonomous system. Within the autonomous system যে রাউটিং প্রোটোকল ইউজ হয়, মানে এই রাউটার থেকে এই রাউটারে বা এই রাউটার থেকে এই রাউটারে, the way information will be exchanged, okay, the way information will be exchanged, that will be known as intra-domain routing protocol. সেক্ষেত্রে আইদার ডিস্টেন্স ভেক্টর ইউজ হতে পারে দিস টেকনিক, অথবা লিঙ্ক স্টেট ইউজ হতে পারে। এই এদের মধ্যে এদের নিজস্ব এই অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যে আর এবং এই অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যেকার কমিউনিকেশনের জন্য। আমি এর সঙ্গে এর বলছি না, এর মধ্যের কমিউনিকেশন, এর মধ্যের কমিউনিকেশন, সেটা ইন্ট্রা ডোমেন। কারণ আমার সিস্টেমটা, আমার যে টোটাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম, সেটা এক একটা অটোনমাস সিস্টেম আমি হিসেবে ধরতে পারি। তোমার ল্যাব একটা অটোনমাস সিস্টেম, অন্য কলেজের আরেকটা ল্যাব মেবি আরেকটা অটোনমাস সিস্টেম। এবার যদি তোমার ল্যাবের কোনো মেশিনের সঙ্গে অন্য ল্যাবের মেশিনকে আমরা কানেক্ট করি, বা তারা যখন নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করবে, তারা তাদের ইন্টারমিডিয়ারি নেটওয়ার্কের থ্রু দিয়ে করবে, তখন কিন্তু এটা ইন্টারনেট হয়ে গেল। তার মানে কি? তার মানে এই অটোনমাস সিস্টেমের সঙ্গে যদি আমি এই অটোনমাস সিস্টেমকে কানেক্ট করি, তাহলে দেয়ার উইল বি আ রাউটার ইন বিটুইন, যে রাউটার দিয়ে অটোনমাস 1 এবং অটোনমাস 2 কানেক্টেড। উইদিন দি নেটওয়ার্ক যে রাউটিং প্রোটোকল ফলো হয় তার নাম ইন্ট্রা-ডোমেন। আর অ্যামং দি নেটওয়ার্ক যে রাউটিং প্রোটোকল ফলো হয় তার নাম ইন্ট্রা-ডোমেন। যখন কোনো ডেটা এই নেটওয়ার্ক থেকে আমি এই নেটওয়ার্কের কোনো মেশিনে পাঠাতে যাব, তখন যে রাউটিং প্রোটোকল ফলো হবে তার নাম ইন্টার-ডোমেন রাউটিং প্রোটোকল, মানে পাথ ভেক্টর রাউটিং ইউজ হবে। যার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে বর্ডার গেটওয়ে প্রোটোকল। তার মানে বর্ডার গেটওয়ে প্রোটোকল ফলো করে আমরা এই নেটওয়ার্কের কোনো মেশিন থেকে এই নেটওয়ার্কের কোনো মেশিনে ডেটা সেন্ড করতে পারবো। whereas আমরা যখন এই মেশিনের এই নেটওয়ার্কের মধ্যেকার দুটো মেশিনের মধ্যে কমিউনিকেট করব, তখন আইদার আমরা ডিস্টেন্স ভেক্টর ইউজ করব অথবা আমরা লিঙ্ক স্টেট ইউজ করব। সেটা কোনটা ইউজ করব দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, সেটা আমরা আসছি, বাট আমরা ইন্ট্রা ডোমেন রাউটিং প্রোটোকল ইউজ করব। এই অবধি কার কার বুঝতে, এই অবধি যদি কারোর কোনো কনফিউশন থাকে আর কি, যতটুকু আমি বললাম তাহলে বলতে পারো এই অবধি। তারপরে আমরা ডিটেলসে ঢুকছি। তো এই অবধি যদি কারোর কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আগে আমাকে একটু ক্লিয়ার করে নাও, তারপরে আমরা বাকিটা আলোচনায় ঢুকছি। কোনটা ইন্ট্রা ডোমেন, কোনটা ইন্টার ডোমেন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইন্ট্রা ডোমেন দ্যাট মিনস উইদিন দি নেটওয়ার্ক, যেটাকে আমরা অটোনমাস সিস্টেম বলছি। অটোনমাস সিস্টেম কেন বলছি? বিকজ ইটস আ সেট অফ রাউটার্স এন্ড অল দ্যাট, যারা নিজেদের কাজ নিজে করতে পারছে। এর নিজস্ব কাজ করার জন্য তো ওর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, অন্য কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, ও নিজেই করতে পারে নিজের কাজটা নিজের নেটওয়ার্কের মধ্যে। তাই জন্য এটা অটোনমাস সিস্টেম। দুটো অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যে যখন কানেকশন হচ্ছে, ডেটা কমিউনিকেশন হচ্ছে, তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে ইন্টার ডোমেন। ফাইন, ইন্টার ডোমেন। ওকে, আমরা as per our syllabus we will concentrate on intra domain, we will concentrate on this part only. আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী আমরা এই পার্টে কনসেন্ট্রেট করব, আমাদের এই পার্টটা নিয়ে ডিসকাস করতে হবে না, বিকজ আমাদের সিলেবাসে এই পার্টটা নেই। বাট স্টিল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, সেজন্য আমি তোমাকে দুটো পার্ট বলে রাখলাম। ফাইন, শুধু আমরা ফলো করব এইটা, আমরা এই জায়গাটা ভালো করে শিখবো। মানে আমরা উইদিন দা নেটওয়ার্ক কি করে ডেটা কমিউনিকেশন হচ্ছে, কি প্রোটোকল ফলো করে, কিভাবে সেটা কাজ করছে, সেটা আমরা ইন ডিটেলসে বোঝার চেষ্টা করব। এবং তোমাকে প্রথমেই বললাম এখানে দুটো টেকনিক আছে, ডিস্টেন্স ভেক্টর এবং লিঙ্ক স্টেট, দুটো আলাদা আলাদা টেকনিক, আলাদা আলাদা অ্যালগরিদম বলতে পারো,
ডিস্টেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম আর লিঙ্ক স্টেট অ্যালগরিদম। আমরা ফার্স্টে ডিস্টেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদমের আরআইপি প্রোটোকল মানে যেটা রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল সেটা নিয়ে ডিসকাস করব, তারপরে ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট প্রোটোকল নিয়ে তারপরে ডিসকাস করব। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট আরেকটা জিনিস যেটা না বললেই নয় এখানে, সেটা হলো এই যে রাউটিং প্রোটোকলস, এই যে রাউটিং টেকনিক, এই রাউটিং টেকনিক গুলো রাউটার যখন যে কোনো এরকম ধরনের টেকনিক রাউটার ইউজ করে, তখন রাউটার তার প্রত্যেকটা রাউটারের নিজের জন্য একটা করে টেবিল মেনটেন করে। প্রত্যেকটা রাউটার একটা করে টেবিল মেনটেন করে। আমরা দেখবো, আমরা যখনই আরআইপি তে যাবো আমরা দেখবো একটা করে টেবিল মেনটেন করে প্রত্যেকটা রাউটার। সেই টেবিলের মধ্যে কি থাকে? টেবিলের মধ্যে মেনলি তিনটে জিনিস থাকে। আমি সেই টেবিলের স্ট্রাকচারটা একটু জাস্ট দেখিয়ে নিই। এই টেবিলটাকে আমরা বলি রাউটিং টেবিল বা রুটিং টেবিল, তাই বলো না কেন। টেবিলটার মধ্যে রাউটিং টেকনিক অনুযায়ী ডিফারেন্ট ইনফরমেশন থাকে। জেনারেল যে ইনফরমেশন গুলো থাকে সেটা হলো এই source node, destination node, or suppose distance, or intermediary node, source node, destination node, distance or intermediary node, এরকম ধরনের ইনফরমেশন থাকে। মানে ধরো কোনো একটা রাউটার সে দেখছে তার ডেস্টিনেশন নোডে যাওয়ার জন্য কতটা ডিস্টেন্স তাকে ট্রাভেল করতে হবে, অথবা সে দেখছে যে সে তার ডেস্টিনেশন নোডে পৌঁছতে গেলে কোন কোন ইন্টারমিডিয়ারি নোডের থ্রু দিয়ে তার ডেটাটা যাবে। ধরা যাক সোর্স নোড N1 সে ডেস্টিনেশন নোড N5 এ পৌঁছতে চায়, যদি কমিউনিকেট করতে চায় N5 এর সঙ্গে, তাহলে সে দেখছে যে যদি কোনো ডিরেক্ট পাথ থাকে তাহলে সেই পাথের কত ওয়েটেজ, সেই পাথের একটা ওয়েটেজ থাকবে, একটা কস্ট থাকবে, তাহলে সেই কস্টটা থাকলো, ধরা যাক কস্টটা আলফা। অথবা সে দেখছে কোনো টেকনিকে কি থাকে ইন্টারমিডিয়ারি নোড, যে দেখছে যে N5 এ যাওয়ার জন্য তাকে N2 এবং N3 দিয়ে ট্রাভেল করতে হবে। ঠিক আছে, এরকম ধরনের ইনফরমেশন রাউটিং টেবিলে থাকে। এটা একটা এরকম ভাবে পরপর রাউটিং টেবিলে ইনফরমেশন দেওয়া থাকে। এই যে রাউটিং টেবিলের ইনফরমেশন, ধরা যাক তুমি এই মুহূর্তে নোড N1 এ বসে আছো, তোমার ডেটাটা তুমি ডেটাটাকে পাঠাতে চাও নোড N5 এ। যদি তোমার এই রাউটিং টেবিলের এই এন্ট্রিজ গুলো ফিক্সড এন্ট্রি হয়, যদি তোমার রাউটিং টেবিলের এই এন্ট্রিজ গুলো ফিক্সড এন্ট্রি হয় এবং তুমি ডেটা পাঠাতে চাইছো, তুমি কমিউনিকেট করতে চাইছো নোড N5 এর সঙ্গে, বাট আনফরচুনেটলি at the time when you are trying to communicate with node N5 via this node N2 N3, you found that node N2 is down, node N2 is not responding. Okay, try to understand the situation. তুমি নোড N1 এ বসে নোড N5 এর সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চাইছো। When you are trying to communicate with node N5, you have to find out the routing table যে ওকে নোড N5 এ পৌঁছতে গেলে আমাকে কোন কোন নোডের থ্রু দিয়ে যেতে হবে, তোমাকে তো রাস্তাটা জানতে হবে, তো কোন কোন নোডের থ্রু দিয়ে যেতে হবে। তো তুমি দেখলে যে তুমি যেতে পারো নোড N2 এবং N3 দিয়ে, বিকজ N2 এবং N3 ভায়া নোড N5 পৌঁছানো যাচ্ছে, তোমার নেটওয়ার্কের যা স্ট্রাকচার তাতে। ন্যাচারালি যখন তুমি এটা দেখলে, তুমি নোড N2 এবং নোড N3 কে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবে। তুমি মানে তুমি কেউই নয়, আমাদের সিস্টেম করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেই সময় ধরা যাক যে নোড N2 ডাউন, নোড N2 কোনো কাজ করছে, নোড N2 খারাপ হয়ে গেছে, হতেই পারে নোড N2 ইজ নট রেসপন্ডিং। এরকম যদি সিচুয়েশন হয় এবং তোমার এই রাউটিং টেবিলের যে এন্ট্রিজ গুলো, সেই এন্ট্রিজ গুলো যদি ফিক্সড এন্ট্রি হয়, মানে এখানে কোনো চেঞ্জেস করার প্রভিশন নেই,
fixed entry, তাহলে সেক্ষেত্রে you don't have any other option, you have to wait that when node n2 will up and when you can communicate with node n5. Which is disadvantageous, because in real life you just assume that you are trying to reach some website, you are not able to get that website, it is showing that the path is broken or like that. Okay. And if it is very important, suppose you are in banking transaction and you are not able to do that, so it will be very disadvantageous for us. So we cannot tolerate this kind of situation, so we need some other technique so that we can handle it. But this type of routing table, যেটা আমি বললাম যেখানে এন্ট্রিজ গুলো ফিক্সড, সেই ধরনের রাউটিং টেবিলকে আমরা বলি স্ট্যাটিক রাউটিং টেবিল। সেই ধরনের রাউটিং টেবিলকে আমরা বলি স্ট্যাটিক রাউটিং টেবিল। But this kind of static routing table we cannot tolerate. Why? Because we cannot wait that when a particular node will be up and when our network communication will again it will be again okay and all that. It is not possible for us to tolerate this thing. So what you can do? We have another technique that is known as dynamic. That is known as dynamic. Our routing table, if it is dynamic, if we follow the dynamic routing table approach, then there is a provision of changing these entries if it is needed. মানে কি? মানে ধরো similar situation, node n1 node n5 এর সঙ্গে communicate করতে চায়, during the communication it is found that node n2 is down. If it is static, I don't have any other option, I have to wait. But if it is static routing table, if it is dynamic routing table, then my router will try to find out the alternate route between node n1 and n5. If it is a dynamic routing approach, then my router, that is router n1, will try to find out the alternative route between node n1 and n5. And suppose that alternative route is node n4. Suppose instead of node n2, my router is found that node n4 can be the alternative route. So the entries will be changed from n2 to n4 as because n2 is down. So now on, the communication between n1 and n5 will be done through n4 and n3. So that is why sometimes we get message that your data is redirecting, rerouting. That means this conventional route is down, my network is taking some another route to reach the destination. It might not be optimum route. Remember, it might not be optimum route. It may not be optimum route. Maybe this route is maybe costlier, but I have no other option because my optimum route is down. So I have to reach via some another route. So that is basically in case of dynamic technique, dynamic routing technique. So there are two techniques, static routing techniques and dynamic routing techniques. Okay. স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার একবার বলেছিলেন আপনি যে ট্রেস রাউট করে করলে দেখা যায়। হ্যাঁ, ট্রেস রাউট কমান্ড দিয়ে সেটা তো ক্লিয়ারলি দেখা যায়। হ্যাঁ, সেটা তো কমান্ড, কতগুলো হোস্ট দিয়ে যাচ্ছে, কতগুলো হপ, যেটাকে আমরা বলি হপ কাউন্ট, কতগুলো হপ মানে ইন্টারমিডিয়ারি নোডস, ঠিক আছে, কতগুলো হপ। হ্যাঁ, সেটা তো কমান্ড দিয়ে আমরা দেখতে পারি। টেকনিকটা আমরা আলোচনা করছি, আমরা থিওরিটিক্যালি আলোচনা করছি টেকনিকটা, ঠিক আছে। তো this is the thing, this is the very basic idea about the routing. Now I'm coming to the routing protocol, specific routing protocols. Okay, one thing here I want to mention before going into the detail, that static routing যেটা আমি বললাম, static routes যদি ফলো হয় তাহলে it has too much overhead, তুমি বুঝতেই পারছো। because static routes যদি হয় তাহলে must be configured manually, first of all আমাদের manually configure করতে হবে।
একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে যাওয়ার জন্য ইন্টারমিডিয়ারি নোডস কোনটা, ফেলিওর যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার অপশন নেই কোনো, আই হ্যাভ টু ওয়েট। তো এগুলো যেই জন্য স্ট্যাটিক রাউটিং আমার ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস, আমরা ওই জন্যই ডাইনামিক রাউটিং এ এসেছি। আর বাকিটা তো আমি অলরেডি বললাম। আমাকে এবার কনসেন্ট্রেট করতে হবে এই জায়গাটা মেনলি, স্ট্যাটিক বা ডাইনামিক রাউটিং টেকনিক, এটা তো আমরা বুঝে গেছি যে আমরা জেনারেলি ডাইনামিক রাউটিং টেকনিকই ফলো করবো। আমরা আরআইপি যখন করবো সেখানেও মেনলি ডাইনামিক রাউটিং টেকনিকই ফলো করবো, বিকজ স্ট্যাটিক রাউটিং এর প্রচুর ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, এটা নিয়ে আমরা বললাম। মেনলি তোমার যে আমার যদি ফেলিওর হয় আমার কাছে কোনো অপশন নেই, বাট ডাইনামিক রাউটিং এ সেগুলো আছে আর কি। ডাইনামিক রাউটিং, ওই জন্য আমরা ডাইনামিক রাউটিং ফলো করবো। ঠিক আছে, তো আমরা ডাইনামিক রাউটিং এর দিকে ওই জন্য মুভ করছি। তো ডাইনামিক রাউটিং টেকনিক, যেটা ফার্স্টে আমি বলেছি, that is based on distance vector routing technique. Here it is written, you can see it is based on distance vector routing technique. তো আমরা আগে এই হোয়াট ইজ ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং টেকনিক জাস্ট একটু ছোট করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি, বিকজ ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং, দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান অ্যালগরিদম, distance vector routing algorithm. So what is the distance vector routing algorithm? Just try to find out. So distance vector routing algorithm. First of all, you have to understand that this distance vector routing algorithm is for intra-domain routing. We are not going for inter-domain routing. আমি একটা নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরেকটা নেটওয়ার্কের কমিউনিকেশন করছি না, আমি উইদিন আ নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন করছি। লাইক সাপোজ at this point I have 7 nodes connected with in my network, 7 or 8 nodes connected in my network. আমার এই নোডগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে কিভাবে ডেটা কমিউনিকেট করবে, that is controlled by this distance vector routing algorithm. I'm not saying that how my data is reaching to your network. No, আমি উইদিন মাই নেটওয়ার্কে আছি, আউটসাইড মাই নেটওয়ার্কে যাইনি। ঠিক আছে, সো তার জন্য এই ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং আমাকে তিনটে জিনিস মেনলি মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে এই ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং এ ফার্স্টে যেটা হয় সেটা হচ্ছে we have to keep all the informations about my whole network. So first point here will be knowledge about whole network. মানে আমার রাউটারকে জানতে হবে তার আন্ডারে কোন কোন নোড আছে এবং তারা কিভাবে কানেক্টেড। সো হিয়ার ইফ I'm assuming, যেহেতু আমার autonomous system, I'm assuming that more than one router is present. So each router will share its knowledge through the entire network. কি করবে, প্রত্যেকটা রাউটার তার নলেজ তার যে নিয়ারেস্ট রাউটার ওই অটোনমাস সিস্টেমের মধ্যে তার সঙ্গে শেয়ার করবে। প্রত্যেকটা রাউটার তার যে নিজস্ব নলেজ মানে কি, নলেজ মানে তার সঙ্গে কারা কারা কানেক্টেড, হেন তেন, তার থেকে বাকি নোডগুলো যেতে কি কস্ট লাগবে, কার থ্রু দিয়ে যেতে হবে, এই যে নলেজগুলো যেটা ওই রাউটিং টেবিলে দেখিয়েছিলাম, এই যে নলেজগুলো, সেই নলেজগুলো শেয়ার করবে ওর নেইবারের সঙ্গে মানে ওর সঙ্গে ওই অটোনমাস সিস্টেমে আরো যে রাউটার গুলো আছে। মানে অটোনমাস সিস্টেম মানে তো আমরা এরকম একটা স্ট্রাকচার দেখলাম, এখানে একটা রাউটার ধরো, এখানে একটা রাউটার, এখানে একটা রাউটার ধরো, এরকম প্রত্যেকটা রাউটারের সঙ্গে মেশিনস কানেক্টেড, প্রত্যেকটা রাউটারের সঙ্গে সেভারাল মেশিনস আর কানেক্টেড। তাহলে এই যে প্রত্যেকটা রাউটার, তারা প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব যে নলেজ, যে ওর সঙ্গে এতগুলো নোড কানেক্টেড আছে, ওর থেকে ওখানে যেতে গেলে কার থ্রু দিয়ে যেতে হবে, বা তার পাস্টের এই পাথের কস্টটা কত, এই সবগুলো, এইগুলোই হচ্ছে ওর নলেজ। সেই নলেজটাও শেয়ার করবে ওর সঙ্গে, নলেজটা শেয়ার করবে ওর সঙ্গে, পাতি কথা ওর রাউটিং টেবিলটা শেয়ার হবে ওর সঙ্গে, ওর রাউটিং টেবিলটা শেয়ার হবে ওর সঙ্গে, লাইক দ্যাট।
So knowledge about the whole network. Next, routing. Next point হচ্ছে routing only to neighbors. Routing only to neighbors. That means what? That means the router sends its knowledge about the network to only those routers which have direct links. That means যে প্রথমেই বললাম এই রাউটার তার নলেজ শেয়ার করবে ওর সঙ্গে কারণ ডিরেক্ট লিংক আছে, এই রাউটার তার নলেজ শেয়ার করবে ওর সঙ্গে কারণ ডিরেক্ট লিংক আছে, কিন্তু কখনোই এই রাউটার তার নলেজ এই রাউটারের সঙ্গে শেয়ার করবে না, কখনোই এই রাউটার তার নলেজ এই রাউটারের সঙ্গে শেয়ার করবে না। কেন করবে না? কারণ তারা ডিরেক্টলি লিঙ্কড নয়, তারা একটা ইন্টারমিডিয়ারি রাউটারের থ্রু দিয়ে লিঙ্কড। তাহলে এখানে it will route only to neighbors. That means ORO neighbor, আবার ORO neighbor. And another vital point about this algorithm is that this information, because the information গুলো dynamic, এই routing table টা dynamic, so it is changing or it may be changed. So that's why these informations will be shared at regular intervals. So informations will be shared at regular intervals. Generally তুমি ধরতে পারো 30 সেকেন্ড পর পর। ওকে, তাহলে কি হলো ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং এর বেসিক জিনিস কি হলো? প্রথম কথা হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং এ এই রাউটারটা তার নিজস্ব সমস্ত ইনফরমেশন গুলোকে সে রাখবে, যে তার সঙ্গে কারা কারা কানেক্টেড, এবং সে সেখান থেকে নেক্সট রাউটারে পৌঁছতে গেলে তাকে কত কস্ট বা কোন পাথের থ্রু দিয়ে যেতে হবে, এই ইনফরমেশন গুলো সে রাখবে প্রত্যেকটা রাউটার। সেকেন্ডলি, তারা তাদের সেই ইনফরমেশন তাদের নেইবার রাউটারের সঙ্গে শেয়ার করবে, আর এই শেয়ারিংটা হবে ইন আ পিরিয়ডিক্যাল ইন্টারভাল, না রেগুলার ইন্টারভাল অ্যাকচুয়ালি, যেটা জেনারেলি 30 সেকেন্ড পর পর। ঠিক আছে, কাজটা কি করে হয় এবার আমরা একটু কাজটায় আসি, যে কি করে কাজটা হয়। ধরা যাক আমাদের, তাহলে এটা হলো ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম। ঠিক আছে, এটা হলো ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম। ওকে, ফাইন। এভাবে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম কাজ করছে। এবার আমরা ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদমের একটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি, এক্সাম্পল দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করি। এটাকে আমরা মুছছি। ধরা যাক আমার কাছে একটা নেটওয়ার্ক আছে, আমি একটা নেটওয়ার্কের স্ট্রাকচার নিয়ে নিই, দ্যাট উইল বি ইজিয়ার ফর আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ধরা যাক এরকম প্রত্যেকটা একটা করে নোডগুলোর আমরা নাম দিই N1, N2, N3, N4, N5, এবং প্রত্যেকটা পাথের একটা করে কস্ট আমরা অ্যাসাইন করি। ইট উইল বি অ্যাসাইন্ড যে এই পাথ থেকে এই নোড থেকে এই নোডে যেতে কত কস্ট লাগবে। ঠিক আছে, 3, ধরা যাক এটা 6, ধরা যাক এটা 2, ধরা যাক এটা 4।
So this is the information given to us. Now we have to try to find out how distance vector routing works. First of all, I have told you that for each router there will be a routing table which will contain three information mainly. One is the destination node, another is the distance to the destination node, another is the next node towards the destination node. More specifically, তিনটে ইনফরমেশন ক্যারি করছে। সাপোজ একটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন নোড, সাপোজ N1 এ আছি আমি, সাপোজ আই এম ইন N1, সো N1 থেকে আমি N2 তে রিচ করব, মানে আমার ডেস্টিনেশন নোড হচ্ছে N2, ঠিক আছে? সো ডেস্টিনেশন উইল বি N2, ডিসটেন্স উইল বি 1, নেক্সট নোড উইল বি N2, বিকজ আমি N2 তে রিচ করছি না, তো নেক্সট নোড উইল বি N2। এবার তোমাকে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা রাউটার তার নিয়ারেস্ট, তার যে নেইবার রাউটার, মানে যার সঙ্গে ডিরেক্ট লিংক আছে, তার সঙ্গে ইনফরমেশন শেয়ার করে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং এ। তাহলে এক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে হোয়াট উইল বি দ্য সিচুয়েশন বিটুইন N1 and N3, now from N1 router at N1 router in the routing table of N1 regarding the N3 there will be no information. There will be no information. Why? As because this is not directly linked. Information হতে পারতো যদি এখানে একটা পাথ থাকতো, তাহলে হতে পারত, কিন্তু সেটা নেই, সুতরাং হবে না। তাহলে যদি আমি N1 রাউটারের রাউটিং টেবিলটা দেখি তাহলে কি রকম হবে ইনিশিয়ালি, একদম ইনিশিয়ালি N1 রাউটারের রাউটিং টেবিলটা কি রকম দেখতে হবে আমরা সেটা দেখি। তিনটে এন্ট্রি থাকবে এখানে, একটা হলো ডেস্টিনেশন, একটা হলো ডিস্টেন্স, আর একটা হলো নেক্সট নোড, ঠিক আছে? ডেস্টিনেশন, ডিস্টেন্স এবং নেক্সট নোড, ঠিক আছে? ডেস্টিনেশন, ডিস্টেন্স এবং নেক্সট নোড, তিনটে এ থাকবে। আচ্ছা আমাকে রনিত আমাকে এটা পাঠিয়ে দে, অ্যাটেন্ডেন্সটা ভুলে যাস না, এখন নিয়ে পাঠিয়ে দে। তো হোয়াট ইজ